굳세라 주가 지켜주신다. 어두운 밤에도 주의 밝은 빛 인도하여 주신다. 여기에 모인 우리 사랑받는 주의 자녀라. 주께서 뜻하신 바 우릴 통해 펼치신다. 고통과 슬픔 중에 더욱 주님을 지하오니 어려움 이겨내고 주님 더욱 찬양하라. 이 믿음 더욱 굳세라 주가 지켜주신다. 어두운 밤에도 주의 밝은 빛 인도하여 주신다. 아멘. 자, 오늘은 베드로후서 3장으로 가보겠습니다. 베드로후서 3장. 베드로후서 3장. 자, 베드로후서 3장을 시원이하고 세빈이하고 영어로 쭉 읽으면 우리가 눈으로 따라갈게. 엄마 아빠는 원에서 끝까지. 원에서 끝까지 읽읍시다. The day of the Lord. Dear friends, this is now my second letter to you. I have written both of them as reminders to stimulate you to wholesome thinking. I want you to remember what the holy prophets said long ago and what our Lord and Savior commanded through your apostles. Above all, you must understand that in the last days, scoffers will come, scoffing and following their own evil desires. They will say, what happened to the promise that Jesus is coming again? From before the time of our ancestors, everything has remained the same since the world was first created. 5. Oh, but they deliberately forget that long ago by God's word and heavens came into being, and the earth was formed out of water and by water. Then he used the water to destroy the ancient world with a mighty flood. By the same word, the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. But you must not forget this one thing, dear friends. A day is like 1,000 years to the Lord, and 1,000 years is like a day. The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead, he is patient with you, not wanting anything to perish, but everyone to come to repentance. But the day of the Lord will come as unexpectedly as a thief. Then the heavens will pass away with a terrible noise, and the very elements themselves will disappear in fire of the earth, and everything on it will be found to deserve judgment. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives. Looking forward to the day of God and hurrying it along. On that day, he will set the heavens on fire, and the elements will melt away in the flames. Now, in keeping with his promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth where righteousness dwells. And so, dear friends, while you're waiting for these things to happen, make every effort to be found living peaceful lives that are pure and blameless in this night. Bear in mind that our Lord's patience means salvation, just as our dear brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him. Verse 15. Huh? What? Speaking of these things in all of his letters, some of his comments are hard to understand, and those who are ignorant and unstable have twisted his meanings to be quite different, just as they do with other parts of Scripture, and this will result in their destruction. Therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. Rather, you must grow in the grace and knowledge of the Lord and Savior, Jesus Christ. All glory to him both now and forever. Amen. Amen. 아멘. You know I did read 15, right? Oh, really? It just froze? Yeah, I guess, because we didn't hear you. 읽었어? 자, 오늘 말씀이 뭐야?
오늘 말씀이 주님의 그 프로미스지, 세컨 커밍, 응? 재림의 약속, 그치? 자, 오늘 3장 읽은 거에서 먼저 나눠주고 싶은 말씀이 있으면 자매님들 나눠봐 주세요. Ariana go first? You can go first. 이걸 읽는데 뭐지? 그냥 우리가 좀 많이 들었던 말씀인 것 같아. 자주 들었던 말. 근데 정말 우리가 준비돼야 된다고. 정말 우리가 생각보다 더 빨리 올 거라고. 그리고 우리가 옛날에도 이렇게 얘기했지만 여기에서는 1000 years가 one day잖아 주님한테는. 그래서 그것도 이렇게 우리가 계산해보면 그 시간이 곧 온다고 우리한테도. 그리고 우리가 그것을 아니까 나름 우리가 준비하면서 행동을 해야 되죠. 그래서 준비해야 된다고요. I think like these verses는 우리가 되게 잘 알고 많이 얘기하는 verse인 건데 근데 진짜 이 verse가 이루어지는 것 같아요. 이루어지고 있어요. Like 사람들이 맨날 엄마 아빠 사인될 때 mocking하고 예수님 온다고 그런 사람들 놀리고 안 오신다고. 진짜 verse 9이 말하는 것처럼 The Lord isn't really being slow about His promises. Some people think. No, He's being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. 하나님은 우리를 계속 기회를 주시고 있다고. 그래서 우리가 지금 그 기회를 받아야 된다고. 왜냐면 one day 제일 안 오실 것 같을 때 올 거라고. 그 시간이 진짜 지금 것 같아요. 왜냐면 우리는 너무 오래 기다려서 안 오실 것 같이 느낄 수도 있잖아. 너무 오래를 기다려서, you know? 그러니까. 그래서 진짜 제일 그럴 때 오신다고. 그래서 진짜 그게 stand out 했고. 그리고 11이랑 12에 있으면 since everything around us is going to be destroyed like this, what holy and godly lives you should live. 그래서 진짜 우리가 그렇게 살아야 된다고. 예수님을 기다리면서 내일 오실 것처럼. 그리고 14하고 15도 And so, dear friends, while you're waiting for these things to happen, make every effort to be found living peaceful lives that appear blameless in His sight. Remember, our Lord's patience gives people time to be saved. So, like 17이랑 18도 you already know these things, dear friends, so be on guard. Then you'll not be carried away by the errors of these wicked people and lose your own sincere footing. Rather, you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. All glory to Him, both now and forever. Amen. 그래서 우리가 진짜 그 은혜랑 지혜랑 예수님의 relationship이랑 계속 growing을 해야 된다고. 그냥 똑같이 하는 게 아니라 like everyday 찾아야 된다고. 그리고 우리가 진짜 나도 그게 나눠서 여기에서는 경고를 하잖아. 이렇게 네가
secure한 자리에서 응. 안 넘어지고 이렇게 네 믿음에서 안 떨어지게 조심하라고. 근데 그것도 우리가 지금 믿음이 좋다고 secure한 게 아니라고 우리가 매일매일 이 싸움을 해야 된다고. 맞아. 믿음의 싸움을. 아멘, 아멘. 그래요. 사랑하는 여러분, 여러분에게 두 번째 편지를 쓴다고 하면서 여러분의 기억을 되살려서 여러분의 순수한 마음을 일깨워 주려고 한다고. 깨워주는 거, 그치? 다시 한번 리마인드 준다는 말이지, 영어로도. 우리가 주님의 말씀을, 이 피어한 주님의 말씀을, 하나님의 말씀은 정말 되게 순결하신 말씀이지, 하나님의 말씀은 정말 정금 같은 말씀이라고 성경을 증언하고 있어. 그래서 우리가 예수님을 사랑하는 거, 정말 말씀을 그대로 믿는 거, 이게 정말 순수한 거야, 우리가. 이게 그런 순수한 마음인 거야. 우리가 하나님 말씀을 그대로 믿고, 그러니까 왜 이 말이 중요하냐면, 세상 사람들은, 그러니까 종교인들, 교회에 나와서 신앙생활 한다고 하면서 종교생활 하는 사람들은 하나님을 믿으면 무슨 복을 받는다니까, 내가 이 땅에서 잘 먹고 잘 산다니까 믿고, 하여튼 여러 가지 리즌이 있어. 자기가 하나님을 이름을 부르고 교회에 나오는 목적이 다 있다고. 우리의 목적은 뭐야? 하나님이 우리를 구원해 주시는 그 사랑을 믿는 거잖아. 그치? 그리고 하나님이 말씀해 주신 모든 바이블을 믿는 거잖아. 그래서 하나님이 예비하신 것을 우리가 바라보고, 이 땅에서 별로 누리지 못하고, 이 땅에서 내가 고난을 받더라도 나와버렸어. 이 시그널이 되게 안 좋은가 봐 지금. 그치? 어떻게 해야 돼? 전화가 우리께 그런 게 아니라 걔께 그런 거 같아. MB한테 전화. MB가 전화기로 바꿔야 전화기로 얘가 그냥 혼자서 꺼졌어. 그러니까 잘 됐어. 잘 됐어. 그래서 우리가 진짜 많은 사람들이, 그러니까 하나님은 우리가 정말 어린아이 같은 믿음을 갖길 원하시고, 그리고 또 거기서 믿음이 자라서 장성한 분량이 돼서 그리스도 신부의 영성까지 자라기를 원하셔. 그치? 그래서 왜 하나님 그리스도의 신부로서 예수님과 함께 왕노릇 해야 되니까. 그치? 그 정도의 영성까지 우리를 올라오기를 바라셔. 어쨌든 우리가 살다 보면은 하나님의 약속을 자주 잊어버릴 수 있어. 은혜도 잊어버리고 막 그런 일이 늘 있잖아. 근데 우리의 마음을 일깨우려고 한다고 이렇게 시작을 하면서, 그렇게 해서 거룩한 예언자들, 이미 예언한 말씀과 구약의 모든 말씀이지, 주님이신 구주께서 여러분의 사도들을 시켜서 주신 계명을 여러분의 기억 속에 되살리려고 한다고 이렇게 말을 시작하잖아. 너무 중요한 말씀이라는 거야, 말하자면. 그치? 자, 3절에 아까 너희들이 얘기한 것처럼 엊그저께도 금, 토, 일 3일 피켓을 들었는데 거의 매일매일 when 하고 진짜 얼마나 많은 사람들이 조롱하는지 몰라. 막 눈으로 얼마나 헤이시 그냥 얼굴로 눈으로 쳐다보는데 헤이시 느껴져. 그러니까 맨날 피켓 들 때마다 진짜 장난이 아니야. 와, 쟤네들 누군가가 나 죽이겠는걸? 이런 게 느껴진다니까? 거기 서 있으면 그게 느껴져. 어떤 맨날 트럭, 까만 트럭 타고 가스라이트 밟으면서 막 까만 연기 엄청 하고 지나가는 사람이 꼭 있어. 남자랑 여자랑 둘이 탔어, 이번에도. 저기서부터 내 앞을 지나가면서 소리를 내면서 그거를 엑스레이트를 밟으면서 지나가는데 까만 연기가 얼마나 많이 나오는지 내 앞에서. 근데 난 하나도 안 무서워. 그거 마셔도 난 해도 입지 않을 거니까. 그런데 주님은 바람도 안 불었는데 까만 연기 나한테 하나도 안 오게 샥 걷어버리셨어. 얼마나 진짜 놀라웠는지 알아? 야, 우리 주님 진짜 사람들 다 보고 있었어.
이쪽에 다 보고 있고 나만 본 게 아니야. 음. 그 사람 나한테 그렇게 일부러 저쪽에 가서는 그렇게 밟고 가지도 않아. 그냥 내 앞에 지나가면서 나를 공격하기 위해서 그렇게 하고 지나가는 거지. 그런데 사람들도 다 봤을 거야. 그 까만 연기가 나한테 오지 않고 길로 해가지고 저쪽으로 샥 날아가는 게 진짜 나 너무 감사했어. 자, 이렇게 조롱하는 사람들이, 근데 그들이 그 다시 온다는 약속이 어디 갔느냐, 이렇게 창조 때부터 늘 있다고. 자, 우리가 엄마 아빠도 많은 곳을 이렇게 사역하러 돌아다니다 보면, 자, 높은 건물을 보거나 아니면 여러 가지 환경을 보고 마켓에 들어가고 그러면 나 역시도 주님의 말씀은 이러한데 세상 사람들이 참 주님이 곧 오셔서 이것들을 다 멸망하고 멸망시키시고 심판하시고 이 모든 사람들을 다 그렇게 심판에 내어주신다고 하셨는데 이게 참 그런 일이 일어날 거라고 사람들이 생각하기 어렵겠구나. 그 정도로 항상 날씨는 좋고, 그치? 물론 날씨가 나쁠 때도 있지만 날씨가 좋고 음식은 끝도 없이 있고 막 그 어마어마한 빌딩들은 계속 서 있고 이러니까 그런 걸 바라보고 여행 다니고 그런 사람들, 하나님을 생각하지 않는 사람들은 참 그렇게 할만 하겠구나 싶어. 어쨌든 이렇게 말하는 것은 하나님의 말씀이 하늘이 오랜 옛날부터 있었고 땅이 물에서 나와 물로 말미암아 형성되었고 또 물로 그 세계가 홍수에 잠겼다는 사실을 일부러 무시하기 때문이래. 그러니까 하나님의 말씀, 하나님의 이 히스토리, 역사를 그들이 일부러 잊고 싶어하고 그런 일 없었어. 이 땅은 50억 만년 전부터 그대로 지금까지 있었던 거야. 우리 하나님이 딱 6일, 7일이라는 캘린더를 주시면서 그렇게 6천년과 천년왕국 그거에 대한 하나님의 말씀에 들어있는 그거를 일부러 무시하는 거라는 말씀이시지. 그치? 그런데 세븐 읽어봐, 세빈아. 세븐. And by the same word, the present heavens and earth have been stored up for fire. They are being kept for the day of judgment when ungodly people will be destroyed. 지금 하늘과 땅도 불사르기 위하여 그 동일한 말씀으로 보존되고 있대. 보존하고 있는 거야, 지금 하나님께서. 왜? 불사르기 위해서 이 어마어마한 인류의 문명을 보존하고 계시는 거야. 그때 노아의 때는 물로 쓸어버리셨지만 마지막 때는 어떻게 된다고? 불사르시려고. 소돔과 고모라에서 하늘에서 불이 내려와서 그 다 살라버렸던 것처럼 그렇게 그래서 경건하지 못한 자들이 심판을 받아. 경건하지 못한 자들이 뭐야? 죄를 이젠 선이라고 바꾸잖아. 그치? 정말 막 사람 죽이는 거를 즐겨하는 사람들이 세상에 가득 찼어. 가만히 숨어 있다가 사람 납치해가지고 장기를 다 빼서 팔아먹고 그걸로 돈을 벌고 피를 마시고 그런 일들이 이 땅에 끔찍하게 일어나고 있고 지금 이란에서 전쟁이 일어난 게 2만 명이 죽었을 거래. 2만 명 이상이. 지금 이번에 그 시위하는 사람들. 그치? 그리고 나서 어떻게 이제 트럼프가 이제 또 아주 보란 듯이 또 이란을 그 대통령 잡고 막 이런 일들이 일어나서 이스라엘과 또 전쟁을 지금 하고 있어. 근데 8절 한번 읽어볼까? But you must not forget this one thing, dear friends. A day is like 1,000 years to the Lord, and 1,000 years is like a day. 이게 시편의 90편 4절에도 있어. 시편도 한번 찾아봐, 세비야. 시원이든. 시편의 90편에 시편 90편의 4절. For you, 1,000 years are as a passing day, as brief as a few night hours. 이게 하나님의 사람 모세의 기도에 나오는 말씀인데 주님 앞에서 1000년도 지나간 어제 같고 밤의 한순간과도 같다고 이렇게 기록되어 있고 자, 또 어디 가보냐면 호세아 6장에 한번 가봐. 호세아 6장.
6장 1절하고 2절. 이제 주님께로 돌아가자. 주님께서 우리를 찢으셨으나 다시 삼해 주시고 우리에게 상처를 내셨으나 다시 아물게 하신다. 이틀 뒤에 우리를 다시 살려주시고 사흘 만에 우리를 다시 일으켜 세우실 것이니 우리가 주님 앞에서 살 것이다. 아멘. 자, 이것은 예수님께서 2000년의 그 기간을 주시고 사흘, 세 번째 날 3일에 살리실 거라는 것이 바로 천년왕국을 얘기하는 거야. 그래서 하나님 목회자들이 이 말씀을 사용하셔가지고 우리를 이스라엘 백성들이 고백하는 거야. 우리를 찢으셨으나 2000년 동안 이스라엘은 찢겨진 거야. 꺾이온 거야. 그런데 마지막 이제 그 한 일에 이스라엘의 7년 환란, 이제 이스라엘이 이제 회복이 앞두고 있잖아. 교회가 이제 이방인의 때가 다 차고 교회가 이제 떠나면 이제 이스라엘의 야곱의 환란을 통해서 이제 이스라엘이 예수님께 돌아오는 날이 되는 거야. 그리고 그 이스라엘이 이제 천년왕국에 들어가서 이스라엘에서는 많은 사람들이 남겨진 자들이 살아서 천년왕국에 들어갈 거야. 그래서 그 말씀을 호세아서에서 미리 이렇게 그 이루심을 이루신다고 그렇게 설명을 해주는 말씀을 많이 들었어. 그래서 그거를 너희하고 나눈 거고, 이렇게 주님께서는 하루가 천년 같고 천년이 하루가 같다는 이 한 가지를 잊지 말라고 하잖아. 그래서 어떤 이들이 생각하는 것 같이 주님의 약속이 더딘 것이 아니라 오래 참으신다는 거. 아무도 멸망하지 않고 모두 회개하는 데 이르기를 바라신다고. 그치? 자, 하나님께서 우리가 요한계시록에서 계속 배웠듯이 하나님이 심판하시는 것은 회개하고 돌이키라는 거야. 그러니까 심판이 곧 구원이야. 그래서 우리가 그 심판의 날을 우리가 준비하면서 기다려야 되는 거야. 지금 또 한 번 많은 스피커들이 이번 불임절을 계속해서 포인팅하면서 주님이 정말 이번에 이런 이스라엘의 전쟁도 심상치가 않고 또 이번에 또 휴거가 있지 않을까 너무너무 많이 기대를 해. 엄마도 기대해. 또 이번이 그냥 넘어가도 괜찮아. 나는 너무너무 기대를 할 거야. 그렇게 주님을 지금까지 기다려왔어. 많은 사람들이 또 얼마나 많이 조롱할지 조롱하고 있어 지금도. 그리고 마치 늑대 소년이 늑대다 하고 3번이나 외쳤는데 늑대가 안 오니까 나중에 진짜 늑대가 왔을 때는 사람들이 도와주러 안 왔잖아. 물론 그거는 다른 스토리이긴 하지만 많은 사람들이 내 손에 장담해 이번에 절대 안 와. 그런 사람들도 있고, 야, 너네들 그런 걸 믿는다는 거를 막 조롱하는 사람도 있어. 왜냐면 이 성경 말씀을 믿지 않기 때문에 그러는 거야. 그런 사람들이 있지만, 엄마처럼 주님을 기다리는 엄마 입장은, 엄마 마음은 그래. 오늘도 엄마는 그거에 대해서 되게 많이 묵상을 했어. 지금, 마치 3월에, 또 3일에, 그리고 또 3은 예수님이 3일 만에 부활하시잖아. 그러니까 사람들이 숫자를 갖다 또 의미를 부여하고 숫자가 또 되게 중요하니까 여러 가지 미닝을 막 만들어내고 있어. 또 이번에 그렇게 믿는 자들은 혹시라도 또 이번에도 그럴 수도 있잖아. 아닐 수도 있잖아. 하지만 그럴 수도 있어. 그렇기 때문에 가능성이 항상 50%니까 엄마는 또 나는 10번이라도 100번이라도 주님 오실 때까지 나는 속을 거야. 엄마는 이렇게 작정을 했어. 정말 주님을 너무너무 기다려져 이제는. 왜냐하면 이 땅에서 되어가는 일들이 주님이 말씀해 놓으신 거랑 너무나 똑같이 되어가는 거를 보고 있기 때문에 와 진짜 주님 언제라도 오시겠구나. 이러니까 그렇게 하나님 말씀을 연구하고 또 꿈을 주시고 받아서 그렇게 얘기하는 사람들을 나는 이 말씀을 믿기 때문에 그들 생각도 참고를 하는 거야. 내 마음에 담아두는 거야. 그럴 수도 있으니까. 우리가 진짜 모르니까. 정말 내가 너무너무 원하니까 나는 꼭 진짜 공중에서
주님 뵙고 싶으니까 나는 준비돼야지. 그렇게 스스로, 나 스스로를 돌아보고 그렇게 하고 있어. 그 할머니 그 영상 봤지? 세빈아. 시연이는 아직 안 봤을, 못 봤어요. 괜찮아. 근데 그거 되게 중요해. 네. 그 할머니 영상에서처럼 세빈아, 정말 하나님께서 윅한 사람들, 룩웜한 사람들도 미리 제거하신대잖아. 심판 떨어지기 전에. 그치? 그 말이 나는 굉장히 귀에 들어오더라고. 근데 그게 휴거일 수도 있고 아니면 그 전에 죽음으로. 그러니까 무슨 이렇게 그냥 전쟁이 일어나서 폭격이 되면 죽는 사람들 생기잖아. 그렇게 미리 데려가시기도 할 수도 있다고 하잖아. 그리고 이 땅에서 자기 소명을 다한 사람들 데려가시고. 그러니까 그게 휴거일 수 있든 죽음일 수 있든 되게 일리 있는 말씀이야. 그런데 그때 끝나면 하늘에 딱 갔는데 데려가셨는데 상급이 적다고 얘기하시잖아. 그 말씀도 되게 일리 있는 말씀이야. 하나님께서 이 말씀 통해서 우리한테 늘 말씀하셨던 말씀이야. 단지 할머니를 통해서, 그분을 통해서 우리가 이해하기 쉽게 설명을 해준 거지. 그치? 자, anyway, 또 이렇게 하이 와치데이가 계속되고 있어. 불임절 뿐만이 아니라 부활절도 그렇고 오순절도 그렇고, 지금 계속해서 날짜들을 우리가 그러니까 자, 무슨 소리를 하고 싶으냐면, 얘들아, 너희들도 준비돼야 돼. 또 어떤 워닝의 그 자매님한테 주님이 들려주신 말씀은, 지금 사람들이 이런다는 거야. 나는 내 자녀가 아직 준비 안 됐으니까 나는 피고되기 싫어. 이렇게 말하는 사람도 되게 많대. 그리고 또 나는 내 친구들이 아직 준비가 안 됐으니까 나는 안 가겠다고. 내 남자친구 또는 약혼자가 아직 준비가 안 됐으니까 난 지금 주님 오시는 거 싫고 난 휴거되는 거 지금 원치 않는다고. 이렇게 하나님보다 사람이 더 먼저인 사람들이 꽤 많다는 거야. 그런 사람들, 하나님께서 그렇게 디테일하게 사람들한테 워닝을 주고 계셔. 자, 주님과 동행하는 사람들이 100명 중에 1000명 중에 4명이라고 그랬나? 어떻게든 날마다 그 주님과 그렇게 동행하는 사람들이 그렇게 적다고 얘기하시잖아. 그치? 진짜 우리가 두렵고 떨림으로 구원을 이루라는 주님 말씀을 우리가 두렵게 받고, 오늘 이 말씀처럼 그날이 도둑같이 올 것입니다. 이렇게 모든 것이 녹아버릴 텐데, 이 땅은, 세상은 막 AI의 엄청난 발전과 막 세상의 모든, 이제는 휴대폰이 사라진대. 삼성에서도 발표했고, 일론 머스크도 얘기하고, 뭐 빌 게이츠 누구도 얘기하고, 이제는 이 전화기가 없어진대. 우리 얼마나 여기에 중독돼 있어? 스마트폰 없으면 못 살 것 같잖아. 우리 지금 그렇잖아. 근데 이게 없어진대. 없어지고 뭘로 한대? 패치, 여기 태튜로 해가지고 딱딱 누르면 홀로그램이 이렇게 뜨고, 아빠가 무슨 영화에서 이미 그런 게 영화에 나왔었다고 하더라고. 이젠 그렇게 해서 사람들한테 이 피부에 이식해서 사람들을, 이런 데이터를, 그게 들어가면 모든 내 시스템에, 머리에서 막 그러니까 어떻게 순환되고 막 이런 다 들어있대. 그래서 몸을 계속 스캔해서 실시간으로 병원에 갖다 보내고, 그렇게 이제 그게 나온다는 거야. 그래서 지금 엄청나게 또 홍보를 하고 있어. 자, 나는 이런 세상에서, 우리는 백신 맞는 것도 주님께 구별되기 위해서 안 받았는데, 이런 것들이 다 없어진다고 생각해봐. 자, 진짜 이 세상은 우리가 살 곳이 아니라는 것을 분명히 알게 돼서 나는 내 소속을 분명히 하고 싶어. 너희들도 정말 그 어떤 것보다도 하나님을 항상, 지금은 주님의 이름을 부르고 또 부르고 불러야 될 때야. 하나님을 제일 먼저, 제일 첫 번째로 마음에 항상 모시고, 그리고 하나님의 날이 오기를 그날에 앞당기도록 하지 않겠습니까? 세빈 12 한번 읽어봐. 12?
12 읽어보라. 안 들렸어. 아, 12 읽어봐. Looking forward to the day of God and hurrying along on the days He will set the heavens on fire and the elements will melt away in the flames. 그러니까 그날에 하늘에 불타서 없어지고 원소들이 타서 녹아버릴 건데 핵전쟁이 일어날 건데 우리가 그날이 오기를 기다리고 그날이 앞당기적으로 기도해야 된다는 거야. 그치? 그게 하나님께서 우리에게 원하시는 거야. 그래서 깨어 있으라고 하고 그래서 준비되어 있으라고 하시고 등불 켜고 등불 예비하고 지혜로운 5 처녀로 신랑을 맞이할 준비를 하고 있으라고 우리한테 하시는 거잖아. 어? 그래서 우리가 이 땅은 우리가 진짜 이렇게 지나가는 거야. 잠시. 우린 트래블러니까 이 땅에서. 어? 그러니까 우리가 주님 나라를 바라보고 정말 티도 없고 흠도 없는 사람으로 아무 탈이 없이 하나님 앞에 나타날 수 있도록 힘쓰래. 그래서 나는 힘쓰라고 너희들한테 요구하는 거야. 하나님 말씀으로 너희들이 너무 바쁜 것에 하나님과 동행하는 걸 잊어버리면 안 돼. 어? 정말 매일 예수님, 우리 엄마 이 순간에도 죄를 짓고, 진짜 내가 더 정말 주님께 구별되기를 막 간절히 바라다 보니까, 그러면서 예수님의 말씀을 생각하고 이러다 보니까, 와, 나는 예수님 필요하구나. 너무 필요하구나. 난 너무 죄인이구나. 그거를 진짜 느끼고 또 느껴. 그렇기 때문에 우리는 진짜 예수님으로 옷 입어야 돼. 그 예복을 항상 깨끗하게 우리한테 지금 세마포옷이 주어져 있는데 거기에 더러운 게 묻지 않도록 예수님 피로 날마다 씻고 준비돼야 돼. 예복을 준비하고 있어야 되는 거야. 우리는 흠이 많고 정말 아직도 죄인이고 이렇게 그렇지만 예수님께서 우리를 깨끗하게 해주셨다니까. 그런 예수님이 있어서 우리는 하나님 앞에 설 수 있어. 알았지? 그래서 그리고 이 말씀 15절은 특별히 엄마한테 주시는 말씀이야. 오래 참으심이 우리의 구원이라고 생각하십시오. 그래서 엄마도 페이션 잘 할 거야. 엄마도 잘 할 거니까. 자, 그래서 형제 자매 사랑하는 형제 바울이 자기가 맡은 지혜를 따라 여러분에게 편지한 것처럼 알기 어려운 것이 있지만 잘못 해석하지 말고 그렇게 스스로 그렇게 멸망당할 수도 있다고 조심하라고 하는 거지. 그치? 자, 그러므로 또 사랑하는 여러분은 이 사실을 미리 알고 불의한 자들이 유혹에 휩쓸려서 자기 확신을 잃는 일이 없도록 하십시오. 자, 우리가 이 확신을 잊어버리면 안 돼. 처음 옛적 선한 길로 주님은 계속 걸으라고 하셔. 계속 좁은 길을 가라고 말씀하시는 거야. 그래서 처음 우리한테 이렇게 우리 눈을 열어주시고 우리에게 하나님 나라를 보게 하시고 그 영광을 바라보게 하시고 여기까지 오게 해주셨잖아. 그거를 빼앗기지 말라고 하시는 거야. 그래서 확신을 가지고 주의하라고, be careful 하라고. 알았지? 네. 참 엄마가 말주변도 좋지 않고 그런데도 엄마 마음에 이렇게 열심의 마음을 이렇게 부어주셔서 너희들에게 이렇게 말하게 하셨으니까 너희들에게 성령께서 친히 말씀을 이해하고 더 깊이 엄마의 마음에 부어주신 것처럼 엄마 그걸 다 제대로 표현을 잘 못했지만 응? 그랬어? 고마워. 너희들에게도 성령께서 그런 감동으로 이렇게 일하여 주시기를 기도합니다. 네, thank you. 네. 할렐루야. 사랑하는 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 아버지 베드로서 3장 말씀을 통해서 아버지 주님께서 우리에게 다시 오신다고 하신 그 주님의 그 약속의 날이 아버지 재림의 날이 아버지 진짜 언제가 될지 모르지만 그날이 아버지 속히 도둑과 같이 올 것이라고 아버지 하셨습니다. 아버지 우리가 항상 그날을 기억하며 주님의 약속을 기억하며 아버지 하루하루 살게 하시고 아버지 아버지 우리가 깨어서 아버지 주님을 맞이할 수 있게 하여 주시옵소서. 아멘. 아버지 주님 진짜 아버지 주님께서는 우리를 사랑하셔서 아버지 우리에게 많은 아버지 말씀을 주시고 그 말씀을 통하여 힘을 주시고 그 말씀을 통하여 주님의 사랑을 아버지 확증하여 주시고 아버지 주님 우리에게 아버지 진짜 참고 인내하며
아버지 그 구원의 날을 기다리라고 아버지 말씀하십니다. 아버지 우리가 진짜 이 세상에 아버지 많은 아버지 유혹과 미혹 가운데 빠지지 않게 하시고 아멘. 아버지 진짜 아버지 아버지 불의한 자들의 유혹에 휩쓸려 아버지 우리의 확신을 잃어버리는 어리석은 짓을 하지 않도록 주님께서 보호해 주시고 함께 해주세요. 아멘. 아버지 오늘도 주님의 은혜로 살았음을 다시 한번 감사드리며 아버지 이 모든 기도 살아계신 그리고 다시 돌아오실 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. 아멘. 하늘에 계시는 계시는 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마음이며 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지니 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진 자를 사하신 것 같이 우리 죄를 사하옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시며 다만 악에서 구하옵소서. 나라 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 그래. 감사합니다. 내일 엄마 아빠 또 전도 갈 거니까 기도해줘. 잘 자. Love you. Good night. 굿나잇. Sleep well, Ambi. 바이. 아이고. Good night. 굿나잇 바이. 잘 자. 시연이 잘 자. 힘이 더 씻어. 나 요거 끝내고.